বন্ধন নিউজে আপনাদের স্বাগত। শুরু করছি। Presentation of Chief Minister's Police Medal for outstanding and commendable service. Outstanding Service Medal. Sri Neeraj Kumar Singh, IPS, DGP, Chairman, West Bengal Police Recruitment Board. Sri Jayaraman, IPS, Director, Directorate of Economic Offence, West Bengal. Sri Pranab Kumar, IPS, Commissioner of Police, Asansol, Durgapur Police Commissariat. Sri Kunal Agarwal, IPS, Assistant Commissioner of Police Crime, Kolkata Police. Commendable Service Medal, Sri Kankad Prasad Barui, IPS, Inspector General of Police, Presidency Range. Sri Sunil Kumar Yadav, IPS, Commissioner of Police, Chandan Nagar Police Commissariat. Sri Rathore Amit Kumar Bharat, IPS, Commissioner of Police, Bidhan Nagar Police Commissariat. Sri Surya Pratap Yadav, IPS, Joint Commissioner of Police Traffic, Kolkata Police. Miss Pushpa, IPS, Superintendent of Police, Purba Bardhaman. Sri Anshuman Shaha, IPS, Superintendent of Police, Purba Medinipur. Sri Sachin Makar, IPS, Superintendent of Police, Murshidabad Police District. Dr. Arvind Kumar Anand, IPS, Superintendent of Police, Baruipur Police District. Jivan Raksha Padak.
Chief Minister's Jivan Raksha Padak has been introduced for awarding state police officers and personnel in recognition of showing exceptional courage in saving human life and devotion to duty. On 24th June this year, at about 12:10 hours, an under construction warehouse structure at P2 Transport Depot Road, Taratala, Kolkata collapsed, trapping several construction workers under heavy concrete debris. Immediately upon receipt of the information of the incident, being the first responder, official and personnel of Kolkata Police rushed to the spot and search and rescue operation was carried out for the victims. The prompt and coordinated action of all agencies ensured to save large number of lives. A total of 33 persons were trapped under the debris of the collapsed structure, out of which 17 could be rescued. Honorable Chief Minister Sri Shubhendu Adhikari is pleased to award Jivan Raksha Padak to Sri Vaibhav Tiwari IPS, Joint Commissioner. পাশে দুঃসাহসী নারীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল। আর আপনারা আজ এখানে দেখছেন প্রথমবার প্যারেড কমান্ডার একজন নারী, নারী শক্তির আরো এক উজ্জ্বল প্রকাশ। শুরুতেই আজকের বিশেষ কুচকাওয়াজের নেতৃত্বে প্যারেড কমান্ডার দেবস্মিতা দাস, জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ ইন্টেলিজেন্স, কলকাতা পুলিশ অভিবাদন জানাবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারীকে। আর তারপরেই একদম প্রথমে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিহার রেজিমেন্টের ৪র্দশ ব্যাটালিয়ন, 14th ব্যাটালিয়ন বিহার রেজিমেন্টের সৈনিকরা বীরদর্পে এগিয়ে চলেছেন ক্যাপ্টেন অঙ্কিত কুমারের নেতৃত্বে। দেশ সেবায় ৪৯ বছরের গৌরবের যাত্রা। পূর্বাঞ্চলে জানেন যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ৯০ দিনের সাবমেরিন সফরের কথা। ভারতের প্রধান সীমান্তরক্ষী বাহিনী এবং প্রতিরক্ষার প্রথম সারির প্রহরী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ১ ডিসেম্বর গঠিত হয়। ডিউটি আনটু ডেথ এদের ব্রত। নেতৃত্বে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট রণদীপ সিং। Border Security Force, popularly known as BSF, India's first line of defense, led by Assistant Commandant Randeep Singh. BSF is responsible for guarding international border with Pakistan and Bangladesh, preventing infiltration, smuggling, and cross-border crime. Besides border management, the force plays vital role in counter-insurgency operations. They are supported by brass band of the Border Security তাদের Force. সঙ্গে তাদের ব্রাস ব্যান্ডকে দেখতে পাচ্ছি। তাদের নেতৃত্বে SI গোবিন্দ রাম। শৃঙ্খলা, সাহস এবং জাতির প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার সর্বোচ্চ আদর্শের অনুপ্রাণিত CRPF, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাদের অসামান্য অবদান, সেবা ও আনুগত্য এই মূল মন্ত্রকে ধারণ করে CRPF এর প্রতিদিনের পথ চলা। নেতৃত্বে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট নূপুর চক্রবর্তী। CRPF Assistant Commandant Nupur Chakraborty is leading this contingent. This force assists the union territory and state to maintain law and order, including counter-insurgency operation. CRPF played crucial role in the recent conduct of general election. সশস্ত্র সীমা বল SSB এর কম খরচে বিশ্বমানের আধুনিক চিকিৎসার হুগলির মিডল্যান্ড নার্সিংহোমে বাংলার বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এই নার্সিংহোমে রোগীদের চিকিৎসা করেন। জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য রোগীদের আর দক্ষিণ ভারত যাওয়ার দরকার নেই। হুগলির মিডল্যান্ড নার্সিংহোমে পাওয়া যাবে বিশ্বমানের আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা। এখানে প্রসূতি, মা ও সদ্যজাত শিশুদের বিশ্বমানের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে থাকেন গাইনো ও শিশু চিকিৎসকরা। দুপুর 12টা হোক বা রাত্রির 12টা, রোগীদের জন্য 24 ঘন্টা চিকিৎসা পরিষেবা বজায় রেখেছে হুগলির মিডল্যান্ড নার্সিংহোম। আমি ডক্টর মানস ঘোষ, আমি মিডল্যান্ড নার্সিংহোমের মেডিকেল ডিরেক্টর। বিশেষত্ব বলতে যেটা আপনি বললেন, একটা হচ্ছে NICU, নিউনেটাল কেয়ার ইউনিট। আমি বলতে পারি এটা আমাদের আশেপাশে হুগলি জেলায় নেই। নিউনেটাল মানে হচ্ছে যেটা বাচ্চা জন্মের পরেই প্রথম 28 দিনকে আমরা নিউনেট বলি, প্রথম ফার্স্ট 4 উইকস। তো
তো এই সময়ে বাচ্চাদের সমস্ত রকমের চিকিৎসায় বলুন বা তাদের দেহের গঠন বলুন বা তাদের রোগগুলোই বলুন, সেগুলো সবগুলো অন্যান্য বাচ্চা মানে তার থেকে বড় বাচ্চার থেকে কিন্তু অনেকটাই আলাদা। এবং এই ক্ষেত্রে বাচ্চাদের বাচ্চারা খুব সেন্সিটিভ হয়, বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেক সময় কম থাকে এবং এগুলোর জন্য স্পেশাল কেয়ার লাগে নিউনেট, এবং তাদের পুরো চিকিৎসা পার্টটা একটা আলাদাভাবে তৈরি হয় প্রথম 28 দিনের জন্য। আমরা এখানে চুঁচুড়া, বিশেষ করে চুঁচুড়া এবং হুগলিবাসীর জন্য এই জিনিসটা আমরা আনতে পেরেছি, যেখানে আমাদের বাচ্চাদের এই নিউনেটদের ক্রিটিক্যাল খুব খারাপভাবে যে নিউনেটগুলো জন্মেছে বা যারা জন্মের পরে যারা হাঁপাচ্ছে বা যারা মেকোনিয়াম খেয়ে ফেলেছেন বা যাদের কোনো জন্মের পরে কোনো রকমের শ্বাসকষ্ট বলুন বা কোনো রকমের অসুবিধে হয়েছে বা জন্ডিস ধরা পড়েছে বা অন্য কোনো কমপ্লিকেশান হয়েছে, সেই ধরনের বাচ্চাদের চিকিৎসা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা আমরা এখানে করতে পেরেছি। তার ভিতরে আমরা বলতে পারি আমাদের এখানে ওয়ার্মার আছে সাফিসিয়েন্ট, আমাদের এখানে 6টা বেডের জন্য ওয়ার্মার আছে এবং আমাদের এখানে ফটোথেরাপি বাইলেয়ার ডবল সারফেস ফটোথেরাপি আছে যাদের কনজেনিটাল বা যাদের জন্ডিস ধরা পড়েছে তাদের জন্য, এবং বাচ্চাদের ভেন্টিলেটার আছে আমাদের একদম নিওনেটদের জন্য। এই ভেন্টিলেটার সাধারণভাবে সব জায়গায় পাবেন না, এবং বাচ্চাদের বাবেল সিপ্যাপ যেটা একটা স্পেশালাইজ মেশিন, বাচ্চাদের যেহেতু ভেন্টিলেটার খুব বেশি লাগে না, কিন্তু বাবেল সিপ্যাপ বলে একটা জিনিস খুব বেশি লাগে তাদের অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে, তাদের শ্বাসকষ্ট হলে, সেটাও আমাদের এখানে আছে। এবং আমি কিছুদিন আগে আমাদের একটি বাচ্চা এখানে ভর্তি হয়েছিলেন যার শ্বাসকষ্ট হতে শুরু করেছিল জন্মের 6 ঘন্টা পর থেকে, এবং সুন্দরভাবে তাকে আমরা এখানে চিকিৎসা দিয়েছি। আমাদের এখানে দুজন খুব ইয়ং এনথুজিয়াস্টিক পেডিয়াট্রিশিয়ান আছেন, ডক্টর মৈত্র এবং ডক্টর ঘোষ। তো তারা তাদের দুজনের আন্ডারেই বাচ্চা ভর্তি ছিলেন। অন্য পেডিয়াট্রিশিয়ানরাও আসেন, বাট এনারা আমাদের এখানে সবসময়ই থাকেন মোটামুটি একটা স্তম্ভের মতো আমাদের নিউনেটাল কেয়ার ইউনিটের জন্য। এবং বাচ্চাটি এই মুহূর্তে খুবই ভালো আছে, তাকে আমরা ডিসচার্জ করেছি। এটা কি প্রিম্যাচিওর বেবিদের ক্ষেত্রে এটা বেশি প্রয়োজন হয়? ভীষণভাবে প্রিম্যাচিওর বেবি যারা একটু আগে জন্মেছেন বা যাদের ওয়েট কম হয়েছে, এবং অনেক সময় মায়ের বা ওয়েট অনেক সময় বেশি ওয়েট হলেও যে সেটা ভালো সেরকম নাও হতে পারে, যেমন ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে হতে পারে, বা অনেক সময় বাচ্চাদের বারবার জন্মানোর পর সুগার ফল করছে, এটাও আমরা দেখি। অনেকগুলো কারণেই যেগুলো জন্মের পরেই যে সমস্ত সমস্যাগুলো হয় সেগুলোর জন্য এরকম স্পেশালাইজড ইউনিট দরকার হয়, নিউনেটাল কেয়ার ইউনিট, এবং সেটা আমরা এখানে করতে পেরেছি। প্রথম কথা হচ্ছে জীবনের দাম সব থেকে বেশি, ঠিক আছে, এবং যে মা 10 মাস তার বাচ্চাটাকে গর্ভে ধারণ করেছেন তার জন্য সারা পৃথিবীর সব থেকে মূল্যবান জিনিস বা সেই বাবাটির জন্য কিন্তু সেই শিশুটি। রিগার্ডিং কস্ট যদি বলেন, আমরা এমনিতে একটা মফস্বল এলাকাতে থাকি এবং আমাদের পুরো নার্সিংহোমটাই মফস্বল এলাকাতে। আমরা সেটার কথা মাথায় রেখে আমাদের যে সমস্ত কস্টগুলো রেখেছি, এবং এই যেটা বললাম কয়েকদিন আগেই আমাদের একটি বাচ্চা যাকে হঠাৎ করে শিফট করতে হয়েছিল নিকুতে, সেই চিকিৎসা পেয়ে গেল। তার বাবা মা দুজনেই খুব স্যাটিসফাইড। আমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে, সেখানে আপনারা তাদের কথা শুনলে বুঝতে পারবেন, এবং কস্ট যথেষ্ট রিজনেবল। আমি একেবারে কম বেশি এরকম বলবো না, আমি বলবো রিজনেবল। আমাদের মফস্বলের জন্য যেটা হওয়া উচিত সেই রকমই করা আছে। হুগলির কোদালিয়া জাতীয় যুব কম্পিউটার সাক্ষরতা মিশন স্কুল পড়ুয়াদের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের কাজে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য বিশ্বমানের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে ক্লাস 3 থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কম্পিউটার কোর্স পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই হুগলির কোদালিয়া জাতীয় যুব কম্পিউটার সাক্ষরতা মিশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে বিদেশে অনেক ছাত্রছাত্রী আজ প্রতিষ্ঠিত। স্বল্প ফিতে ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বমানের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়ে এই কেন্দ্র এক বেঞ্চি দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। বন্ধন নিউজে ক্যামেরায় ধরা পড়ল সেই দৃশ্য। নমস্কার, জাতীয় যুব কম্পিউটার সাক্ষরতা মিশন কোদালিয়া, আগে জুনিয়র ফ্যাকাল্টি। এখানে ক্লাস 3 থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং অবধি সমস্ত রকম কোর্স করানো হয়, এবং তার সাথে সাথে প্রফেশনাল কোর্স যেমন C++, জাভা, পাওয়ার বিআই, ট্যালি, GST, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, পাওয়ার বিআই, এক্সেট্রা সব রকমের কোর্স করানো হয়, কম্পিউটার কোর্স করানো হয়। এখানে ইংলিশ মিডিয়াম এবং বাংলা মিডিয়ামে দুরকম স্টুডেন্টদেরই সব রকম কোর্স করানো হয়। সেকেন্ড কি আমার ট্যালেন্ট, রাইট?
আমি এখানে কি করলাম এই পার্টটা আমি বার করছি কাকে এই পার্টটা the first while loop is for the sum of digits and the second while loop is for the reverse.